Estamos aqui mais uma vez na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Queremos saudar a todos os irmãos do 이스탄시아 수양관에서 오늘 말씀을 전합니다. e todos os países onde fala o espanhol. Saludos a todos os hermanos de habla hispana. 스페인 말과 Também aos irmãos da 있는 모든 형제들에게 irmãos de 참으로 인사합니다. 또 북미에 있는 형제님들, 영어권의 형제자매들, 사랑하는 형제자매들이요, 오신 것을 환영합니다. Hoje à noite nós vamos continuar 오늘 저녁은 연속해서 esse tema central, tema geral, que é Deus nos chama para o seu reino e glória. É a continuação da conferência internacional a 들렸다 안 들렸다네. de setembro, que houve no início de 우리 setembro, 국제 특별 집회를 이어서 uma semana, 연속해서 교통하기 원합니다. continuidade. 또 한번 Senhor, uma boa notícia para os 연속해서 diário. 교통하기 원합니다. Então, daqui a uma semana e 오늘의 양식이 나오고 있습니다. o novo. 일주일 후에는 우리 모두가 읽을 수 있고 Então, 세, aqueles ainda que não 오늘의 양식을 assinaram o alimento diário, 얻을 수 있겠습니다. vocês assinaram o alimento diário, além do alimento 그래서 구독을 아직 안 한 형제자매 ainda tem todos os benefícios do alimento diário digital, né, e com todas as facilidades 이것이 또한 que 책뿐만 아니라 pela internet 인터넷을 통해서 disponível, 디지털로 나와 falado, né, e também o alimento diário para ler. Louvado seja o Senhor. Bom, antes de começar a palavra, eu quero 읽을 수 있는 오늘의 양식, 또 들을 수 있는 오늘의 양식. das ofertas. Graças ao Senhor, eu sinto que o Senhor 헌금 상태는 주님의 은혜로서 e esse 주님이 espírito que há entre os irmãos, entre as igrejas, 있습니다. irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não encontramos em lugar nenhum. É algo absolutamente 참으로 fantástico. 우리는 O espírito de irmandade, de 그런 것을 볼 unanimidade, 수가 없습니다. unidade que há no nosso meio, 형제들이 완전히 하나 돼 있고 indo para a mesma 우리 가운데 하나됨이 있습니다. nós buscando os 우리 모두가 interesses do 같은 Senhor, e especialmente agora no tempo 우리 모두가 같은 것을 동일한 것을 추구하고 있습니다. nos 마지막 때에 우리 모두는 주님의 오심을 앞당기고 있는 것입니다. olhando para as coisas lá 이 do 땅의 alto, 모든 olhando 것들을 para as coisas lá do 우리가 alto. 놔두고 Primeiramente, 참으로 um pouquinho sobre 위의 a 것을 보고 위의 것을 추구합니다. Venezuela. 먼저 우리는 As ofertas 베네수엘라에 대한 헌금에 대해서 교통하기 원합니다. entraram 베네수엘라 헌금은 이번 주에 e o total de ofertas 18,000 헤알이 들어왔습니다. totalizam 88.100. 총합 Isso é algo 88,000. Sabem que nós já explicamos para os 이것은 참으로 nossa meta 많이 들어온 것입니다. de setembro 우리의 목적은 매달마다 é 25.000 por mês. 9월달, 10월달, 11월달 25,000 매달마다 Lá das lideranças que nós precisamos 거기에 있는 120 deles para que 명의 형제들에게 우리가 공급하기를 원합니다. poder cuidar das 그들이 그렇게 공급 우리가 함으로써 베네수엘라에 남아서 형제들을 공급할 수 있도록 우리가 그런 헌금을 하고 있습니다. aproximadamente uns R$ 200 por família para cuidar da família. No padrão brasileiro, 이것이 한 가정마다 브라질 돈으로 200 헤알, é o melhor que a gente pode fazer. 미국 돈으로 치자면은 40불도 안 됩니다. Uma ajuda bastante 그러나 그들에게는 이것은 그들에게 큰 도움이 되고 그들을 격려하는 금액인 것입니다. mais da metade, total de 그래서 cerca 1.000 이제 우리는 반 이상의 헌금이 들어왔습니다. 150 6개월 동안 15만인데 a 88.000. Então ainda faltam 62. 88,000이 들어왔습니다. Boa notícia. 아직도 62,000 헤알이 부족합니다. 그러나 좋은 소식은 이것이 매달마다 As ofertas para 25,000 헤알이 필요한데 já foi 우리에게는 9월달 outubro. 헌금이 이미 다 들어왔고 Novembro também já temos. 10월달도 이미 있고 13.000 para 11월달도 있습니다. 이제 completar dezembro, 아, de janeiro e fevereiro. 12월달에도 13,000원이 들어왔습니다. 이제 자네 월요일날 1월달과 2월달 것만이 부족합니다. Encorajado que 또 우리가 계속적으로 헌금하는 campanha AEAV 그러한 헌금, 그들이 이러한 부담이 있습니다. 이스탄시아 수양관이 우리 것이라는 그러한 제목으로서 우리가 헌금을 하고 있습니다.
우리의 목적은 특별 집회에 갖는 그 기간 동안 10일 동안 우리는 100만 헤아를 목적으로 삼았습니다. 그렇게 함으로써 몇 달 동안 우리가 이 수양관을 유지할 수 있겠습니다. 하나님의 은혜로서 주님이 우리가 원하는 것과 생각하는 그 이상의 것을 우리가 100만을 원했는데 100만 5만 2천이 들어왔습니다. 그래서 우리가 몇 달 동안에 필요한 것이 들어왔습니다. 이제 수양관이 우리 것이라는 정상적인 헌금을 또 하고 있습니다. 수양 특별 집회가 끝난 다음부터 지금까지 $200,000 모든 거기 시설된 것이 쓰지 않을 적에 그것이 참으로 거기 그것을 유지하는 그러한 많은 봉사와 일들이 필요합니다. 그렇기 때문에 이제 우리가 이러한 헌금을 사용해서 바로 우리가 청소도 하고 모든 것을 유지할 수양관이 항상 좋은 조건으로 유지되도록 우리가 그런 헌금을 갖고 그러한 일들을 할 것입니다. 매주마다 이것을 할 것입니다. 를 위해서 기도하시기 바랍니다. 우리가 팬데미아 때문에 일하는 것마저도 어려움이 있습니다. 건강의 문제와 안전의 문제, 그래서 형제들의 많은 기도함이 필요합니다. 이번 주에만 20만 3천 9만 3천 헤알이 들어왔습니다. 해외 다른 나라 콜롬비아, 칠리, 파라과이 있는 형제들 또한 헌금을 했기 때문에 이번 주에 헌금이 많이 들어왔습니다. 우리와 함께 그렇게 힘을 합칠 적에 7만 8만 헤알의 금액이 들어왔습니다. 그래서 우리는 형제들에게 콜롬비아, 칠리, 파라과이 형제들에게 감사한 마음이 있습니다. 주님이 계속 모든 형제를 축복하시기 바랍니다. 그리고 국제 선교하는 형제들을 위해서 하는 헌금을 잊지 마시기 바랍니다. 국제적으로 우리가 선교하는 형제들을 기억하는 우리가 100만 헤알을 목적으로 삼았습니다. 그러나 어쨌든 지난 목적을 이루지 못했습니다. 그래서 올해는 우리가 또한 헌금하기 원합니다. 다른 나라에 살아본 형제들은 거기서 공고함을 받고 그런 체험을 가진 많은 형제들이 있습니다. 참으로 그렇게 선교라는 것은 쉽지가 않습니다. 그래서 국제적으로 선교하는 그날, 이것은 그 형제들의 먹고 사는 문제를 위해 특별히 형제들이 특별한 필요함을
위해서 사용할 수 있도록 하는 헌금인 가족을 위해서 valor, talvez eles possam fazer tratamento dentário, comprar óculos novos, coisas assim, irmãos, tá? E até mesmo, por que não? 이빨도 치료할 수 있고 안경도 살 수 있고 우리가 식구들과 함께 외식 또한 할 수도 있는 것입니다. 왜 할 수 없겠습니까? 그래서 이런 형제들이 이렇게 할 적에 형제들에게 많은 격려가 됩니다. 이제 우리는 이어서 우리가 면역에 대한 말씀, 우리가 2주 동안 불법의 비밀에 대해서 교통을 했고 지난주에는 신성한 면역, 그러한 불법에 대한 신성한 면역, 이제 우리가 면역의 그 한 선으로서 어떻게 우리가 공권을 등한시 여기면 어찌 피하리요? 이런 제목으로 교통하기 원합니다. 우리가 이러한 제목을 선택했습니까? 오늘 우리는 형제들에게 한 과정을 보이기 원합니다. 하나님께서 거치신 과정, 그런 지혜 가운데서 그분의 계획 가운데서 하나님이 거치신 과정, 우리를 면역시키기 위해서. 지난주 메시지에서 우리가 마지막 읽은 구절은 에베소 11서 2장 3절. 첫 번째 부분. 우리가 이거 피하리요. 그래서 오늘 저녁과 다음 주 토요일 날 오늘 우리가 이 메시지를 다 끝낼 수 없겠습니다. 그러나 우리가 보여지기를 원하는 것은 주님께서 거치신 과정, 이러한 면역을 준비하기 위해서. 하나님의 말씀은 너무나도 분명합니다. 항상 현재의 말씀인 것입니다. 주님은 우리에게 마지막 몇 해 동안, 마지막 몇 달 동안 이상을 허락하셨습니다. 하나님의 영광, 영원하게 됨이 무엇인가 하는 것. 우리가 하나님 안으로 삽입되며 우리가 이러한 삼일 하나님의 그러한 하모니 분 가운데 참여하는 우리가 그분 안에 첨가되며 삽입되며 우리가 연결되는 것. 에덴 동산에서 그러한 비극이 일어났습니다. 이러한 비극으로 말미암아 사람은 하나님으로부터 떨어졌습니다. 끊겼습니다. 왜 이 세상이 이렇게 악하고 혼돈 가운데 있습니까? 하나님으로부터 떨어졌기 때문인 것입니다. 하나님을 원망하지만은 가장 좋은 기계를 사용하는 방법은 믹사기를 사용하는 방법은 믹사기가 나쁜 것이 아니라 어떠한 그 스위치에 문제가 있습니다. 그것을 전기 소켓에 연결할 필요가 있습니다. 우리에게 모두가 핸드폰이 있습니다. 가장 좋은 핸드폰이라 할지라도 그것을 사서 그 핸드폰을 갖고 우리가 이메일도 보내고 많은 일을 행합니다. 그러나 우리가 연결시키지 않는다면, 전기로 소켓에 연결시키지 않는다면, 인터넷에 연결되지 않는다면 가장 좋은 핸드폰을 가졌다 할지라도 우리가 그걸 사용할 수가 없습니다. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 하나님과 연결되는 것, 이것은 너무나도 중요한 이상인 것입니다. 하나님의 모든 구속은 하나님과 사람을 다시금 접촉시키며 사람으로 하나님에게 연결됨으로 말미암아 하나님의 생명과 본질로 공급을 받기 위함인 것입니다. 생수가 흐름과도 같이 우리 안에 하나님의 생명과 그분 우리를 먹이시고 우리에게 물로써 목마름을 채워주시고 우리로 하여금 충만케 하기 위한, 최근에 우리 모두가 이런 체험을 그 코로나 팬데미아를 통해서 체험을 하고 있습니다. 사회적으로 우리가 떨어져 있고 그렇기 때문에 우리는 이것을 이해할 수 있습니다. 우리 모두는 이제 팬데미아에 대해서 잘 알고 있습니다. 바이러스에 대해서
조심하며 어떻게 우리가 행해야 되는가 잘 알고 있습니다. 하나님의 말씀은 항상 새롭습니다. 하나님의 말씀은 현재 말씀인 것입니다. 우리 지난주에 우리는 디모데전서에서 모든 성경은 것입니다. 하나님의 영감으로 됐습니다. 이제 다시 한번 읽어볼까요? 디모데후서 3장 16. 하나님의 성경은 하나님의 감동, 하나님의 호흡, 감동, 원하는 호흡, 하나님의 호흡으로 된 것으로 형성을 가졌고 그 안에 하나님의 호흡을 불어넣었습니다. 제자들이 한 방에 거기 숨어 있을 적에 주님이 부활하신 날 그들은 주님을 봤습니다. 그들 가운데 몇 명 못하는 자들이 있었습니다. 그들이 그것을 깨달을 수가 없었습니다. 그들은 두려운 가운데 방 안에 있었습니다. 그들은 주님의 그 육신적인 임재 가운데 있었지만은 이제 그분께서는 그 영이 되신 것입니다. 그분 그리스도께서는 이제 무소부지하십니다. 이제 그분은 그 영이 되셨습니다. 그리스도께서 주님은 이 땅에서 그들과 다른 형태로서 다른 모습으로서 육신이 아니라 그 공기와도 같은 피네오마, 뉴마 그것은 입니다. 헬라어로 뉴마는 영입니다. 그래서 요한복음 주님이 성령이 임으로 불며 어디서 오고 어디로 가는지 알지 못한다고 말했습니다. 주님께서 하나님께서 풀어놓았을 적에 산혼이 되었습니다. 주님이 제자들에게 너희들에게 평강이 있을지어다 내가 이제 너희를 보내노라 하면서 후 불어넣었습니다. 그들에게 불었습니다. 성령을 받으라면서 호흡을 내품으신 것입니다. 이러한 호흡, 뉴마, 헬라어로서 그리스도는 더 이상 육신의 그리스도가 아닙니다. 뉴마, 헬라어로서 그것은 바람, 또한 성령이라는 뜻입니다. 고린도 전서 15장 45절 마지막 아담이 생명을 주는 영이 되었다고 말합니다. 그리고 또 어떤 구절에서는 주는 영이시니 고린도 후서에서 그것을 말합니다. 고린도 후서 3장 17절 주는 영이시니 이 구절은 성경 안에 숨어 있습니다. 많은 크리스찬들이 이러한 구절을 모르고 있습니다. 어느 누구도 이것을 가르치지 않습니다. 많은 설교들 가운데에서 그들이 하는 그 예배 가운데 이런 말을 말하지 않습니다. 이것은 하나님과 연결되는 큰 비밀입니다. 우리가 연결되는 것입니다. das doutrinas cristãs. Tudo isso é necessário e é bom. Mas a verdadeira 이런 모든 것은 필요하고 좋은 것이지만은 참된 연결됨은 영 가운데 되는 것입니다. 왜 그렇죠? 요한복음 4장 24절에 주는 영이시니 경배하는 자는 영과 실제 가운데 할지니라.
물과 기름은 섞이지 않습니다. 물과 다른 물은 섞입니다. 하나님은 영이십니다. 쓸데가 있습니다. 우리 혼도 사용할 수가 때가 있습니다. 그러나 우리에게는 새 분위기가 있습니다. 우리가 물질적인 세상은 5가지 느낌을 통해서 그런 기간을 하나님은 우리에게 귀를 허락했습니다. 듣는 것을 허락하십니다. Manda mensagem. Tá desconectando toda hora. Não dá para ouvir. 우리에게는 새로운 것입니다. 우리가 이것을 행하고 있습니다. 우리에게 또한 그 벙어리들, 귀머거리들에게 우리가 말씀을 전하고 있습니다. Isso é algo tremendo. Os irmãos surdos estão vibrando por causa disso. Então, quem é surdo não tem 귀머거리 형제들이 이러한 봉사로 인해서 너무나도 좋아하고 있습니다. 귀머거리들은 듣지 못하기 때문에 그러한 면을 대하지 못합니다. 그리고 또한 냄새, 향기, 또한 우리가 맛을 느낍니다. 우리가 어떠한 그 맛있는 음식을 그런 혀를 통해서 느낄 수가 있습니다. 맛을 느낄 수 있습니다. rico. 나는 커피 마시는 걸 좋아합니다. 우리는 커피를 마실 적에 그 향, 그 맛, 거기에 신맛과 나무 맛과 여러 가지 맛을 느낄 수가 있습니다. 나는 또한 고추를 좋아합니다. 그래서 나는 그런 맛을, 맛있는 것들을 좋아합니다. 우리가 손으로 만질 수 있습니다. 손으로 만지면서 이런 물질을 느낄 수 있습니다. 하나님 우리에게 혼을 허락했습니다. 혼은 세 부분으로 되어 있습니다. 그 혼과 생각이 있고 지적인 것입니다. 우리가 지적으로서 어떠한 사실들 우리가 느낄 수 있습니다. 대할 수 있습니다. 기쁨과 슬픔 그리고 또 화내는 것과 증오하는 것과 이런 모든 것은 감정에 속한 것입니다. 오늘날 현재 이런 상황 가운데에서 그것은 사단이 우리를 참으로 칩니다. 그래서 우리가 우울증에도 걸릴 수 있습니다. 마지막 주에 불법의 비밀이 바로 가장 우리의 혼을 만지며 생각과 감정을 만집니다. 많은 형제 자매들이 고립되어 있는 6개월 동안 7개월 동안 우리가 고립되어 있는데 하나님이 우리를 긍휼히 여기시기 바랍니다. 많은 교회들이 다시금 이제 모이기 시작합니다. 아직도 그것이 소수이지만은 그러나 그러한 집회를 갖기 시작합니다. 이제 우리가 돌아올 수 있겠습니다. 여기 그 생명나무의 수 있기를 바랍니다. 우리는 사람들의 감정을 만지며 또 우리에게는 의지가 있습니다. 우리가 이것을 갖고 결정을 특별합니다. 동물은 물질적인 것을 만집니다. 동물 또한 감정이 있습니다. 그들도 깨달음이 있습니다. 돌고래는 매우 머리가 좋습니다. 또한 돌고래와 그들이 한 장소에서 다른 장소로 어떻게 이주를 하는가. 큰 태평양에서 그들끼리 서로 언어가 있습니다. 어떻게 하는지 또 그들에게는 감정이 있습니다.
많은 이들이 고양이와 개를 갖고 있습니다. Mania de pegar palavras de fora, né? É o meu pet. O meu pet. Pet é inglês. Nós no Brasil tem que dizer meu animal de estimação. Você fala muitas sílabas. Pet. Uma sílaba só. Animal pet. de estimação. 이거는 영어입니다. Mas é o nosso português. 8 sílabas. No inglês. Animal de estimação. 그건 영어로는 pet. Palavras em inglês. Pet, o meu pet. 그래서 우리는 외국어를 사용하는 걸 좋아. Quem tem cachorro sabe, o cachorro demonstra muita emoção. O gato não. 개가 있는 사람들은 고양이는 별로 감정이 없는 것 같습니다. 그러나 많은 이들이 또한 고양이를 좋아합니다. 그러나 개들은, 강아지는 감정이 충만합니다. 얼굴을 보면은 참으로 우리가 거기 녹습니다. 그러나 사람은 동물이 없는 것이 있습니다. 그것은 사람의 영입니다. 사람이 갖고 있는 그 영은 바로 하나님, 영이신 하나님을 만지기 위한 것입니다. 오로지 사람만이 갖고 있습니다. 동물은 영이 없습니다. 동물은 하나님과 연결될 수가 없습니다. 사람만이 가질 수 있습니다. 사람 가운데 사람이 모일 적에 어떠한 신을 추구합니다. 참된 하나님이 아니라 할지라도 거짓 다른 신, 인디언들과 들에게 신이 있습니다. 참된 하나님이 아닙니다. 그래서 데살로니가 전서에서 거기서 말하기를 그러한 그들에게 있었던 구원, 이 복음이 능력이 너무나도 많았기 때문에 그들이 우상을 섬기다가 우상을 제쳐놓고 살아계신 하나님에게로 돌이켰습니다. 참된 하나님께로 돌이킨 것입니다. 하나님, 그리고 살아계신 하나님을 그들이 섬기기 시작했습니다. 그래서 동물들이 모여서 하나님을 추구하는 것입니다. 동물들이 모여서 같이 먹을 수는 있습니다. 그러나 하나님을 섬기기 위해서 모이지 않습니다. 사람은 그러나 항상 모여서 신을 섬기는 그러한 모습이 있습니다. 잘못된 하나님이라 할지라도 다른 신이라 할지라도 그러나 이제 우리 크리스찬들은 참된 하나님을 섬깁니다. 그래서 사람은 하나님과 연결되는데 사람의 영을 통해서 연결되는 그래서 우리에게 주어지는 면역, 예방주사, 그것은 신약에서 말씀 그리고 영인 것입니다. 이 두 가지가 예방주사인 것입니다. 우리가 이것을 굉장히 귀하게 여깁니다. 오늘 저녁의 말씀의 그 의미는 우리로 하여금 우리가 갖고 있는 것을 가치를 두자는 것입니다. 우리에게 주어진 말씀을 귀하게 여깁시다. 우리에게 주어진 그 영, 하나님께서 우리에게 주신 사람의 영, 우리에게 안에 있는 우리의 영, 하나님은 영이시며 그를 경배하는 자는 영과 실제를 갖고 영 안에서 하나님을 경배할 필요가 있습니다. 하나님은 영이십니다. 하나님은 영이십니다. 우리가 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 하나님의 영광을 보며 성경에서는 모든 그 하나님이 너희 영 가운데 있을지니라 이렇게 바울은 서신을 끝내는 적이 많이 있습니다. 그래서 모든 것의 비결은 우리가 하나님을 연결되기 위해서는 사람의 영인 것입니다. 그래서 청소년들이요, 또 사춘기에 있는 형제들이요, 나는 부모들이 청소년들을 격려하기 바랍니다. 이런 말씀은 그들에게 높은 말씀이 아닙니다. 청소년들은 요즘 너무나도 영악합니다. 쉽게 그들이 받아들입니다. 교회에서 우리에게 필요한 것은, 크리스찬들에게 필요한 것은
우리가 우리 영을 더욱더 사용하는 것입니다. 하나님과 더욱더 연결되기 위해서. 맞습니다. 우리 하나님의 말씀을 알 필요가 있고 성경을 알 필요가 있고 성경을 알 필요가 있고 기본적인 그러한 말씀을 알 필요가 있고 그러나 우리는 하나님과 연결될 필요가 있습니다. 하나님의 말씀이 우리에게 레마의 말씀이 되도록 순발적으로 우리에게 필요한 것을 공급하는 그런 말씀, 레마의 말씀. 말씀이 또한 로고스인데 그것은 수도관의 안에 있는 이 저장된 그러한 물과도 같습니다. 우리가 손이 더럽다면은 그것을 닦을 필요가 있는데 물을 열 적에 그 위에 있던 그 오랫동안 저장됐던 물이 수도관을 통해서 우리에게 흐릅니다. 필요가 있습니다. 성경을 읽고 청소년 때부터 성경을 읽음으로써 아직도 어른들과인데도 성경을 안 읽는 사람들이 있습니다. 인터넷과 많은 것에 시간을 들이지만은 성경을 읽지 않고 많은 것을 봅니다. 우리가 물탱크에 물이 없는 것입니다. 수도관을 열 적에 확 하면서 공기 소리만 나고 물이 나오지는 않습니다. 그래서 우리는 공급할 수가 없습니다. 그리고 크리스찬 삶이 능력이 없다고 그렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면 능력은 말씀으로부터 옵니다. 말씀은 그 복음으로부터 오는데 그 복음은 말씀하셨습니다. 육은 무익하니라. 내가 너에게 이런 말이 영이요 생명이니라. 6장 63절. 영이 생명을 줍니다. 내가 너에게 이런 말이 영. 우리가 이같이 큰 권을 등한시 여기면은 어찌 피하리요? 오늘 저녁에 우리가 보이길 원하는 것과 다음 주에 보내길 원하는 것. 이러한 그 예방주사는 준비하는데 4,000년이 걸렸습니다. 우리가 팬데미아를 위해서 예방주사를 만드는 데는 정상적으로는 10년이 걸립니다. 빨라도 5년인 것입니다. 코로나 비루스를 위해서는 아직도 1년이 되지가 않았습니다. 그러나 이제 예방주사가 거의 되고 있습니다. 아주 많은 사람들이 죽기 때문에 거기에 많은 사람들이 이제 여러 나라에서 이것을 연구하며 교육하며 모든 나라들이 이걸 연구하고 있습니다. 예방주사를 팬데미아를 대비해서 만들 수 있도록. 이 팬데미아가 이 세상을 멈추게 했습니다. 경제를 멈추게 했고 많은 사람들이 죽었습니다. 그렇기 때문에 예방주사가 내년 3월 달까지 나온다면 1년이 되는 것입니다. 참으로 이것은 이러한 예방주사가 아직도 발전시키는 과정에 있는데 그러한 모든 연구하는 과정을 통해서 아직도 시키는 가운데 있습니다. 아직도 시험 상태에 있는 것입니다. 이러한 예방주사가 능력이 있다면 그 다음에 테스트를 하는 것입니다. 사람들에게 합니다. 그런 사람들에게 건강한 사람들에게 하고 다른 이상한 일이 생기지 않는가. 그 다음에 더 많은 사람들 뭔가 그렇게 나이 먹은 사람이라던가 이렇게 약한 사람들에게 하고 세 번째는 더 많은 사람들 브라질에게 몇 달 전에 이런 시험들을 하고 있습니다. 그 다음에 그것이 테스트를 합격을 하면은 모든 사람에게 예방주사를 주는 것입니다. 하나님은 우리에게 예방주사를 준비했습니다. 우리는 이런 이런 이상 가운데 보기 원합니다. 그 예방주사는 우리가 오늘 말하는 그런 말씀과 관련되어 있습니다. 디모데 후서 3장
16. Toda a escritura é soprada por Deus. E útil para quê? Aí vem a eficácia dessa vacina para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 하나님의 말씀은 너희들을 교육하고 Versículo 15. 의로 Desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio 그 말씀이 para a 끊겨. salvação pela fé em Cristo Jesus. E esta vacina também nos salva 그리스도 예수 안에 do 있는 pecado, nos livra do ego. 우리 Essa vacina lá 죄를 na cruz 죄에서 deu cabo. Essa 예방 vacina 주사는 dá cabo, anula vários itens. Essa vacina 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기 유익하니 이러한 예방 주사는 pecados. 모든 O pecado, 우리의 죄를 없앱니다. nossa natureza. 그 죄를 또한 E 없앱니다. mais, o mundo, 죄의 o 성부를 mundo. Essa vacina 없애는 também, 것입니다. 세상을 대항합니다. 이 예방 주사는 o homem, a velha criação. 옛사람을 E também as 무기력하게 합니다. ordenanças que nós 옛 temos 창조, na igreja hoje. As 그리고 ordenanças. 규례, 규안의 가운데 있는 Então, 규례, quando Cristo foi para a cruz, 사람들 가운데 있는 규례, ali foi a 그리스도께서 ratificação 십자가로 da 가셨을 적에 lá naquela 거기에서 이러한 그 예방 주사가 완성된 것입니다. 십자가에서 pecados foram crucificados. 죄가 십자가에 못 A 박혔습니다. velha criação, 죄의 악들이 또한 o velho 십자가에 못 homem foi 박혔습니다. crucificado. 옛사람이 십자가에 못 O 박혔습니다. mundo foi crucificado. 옛 Satanás 창조가 foi 십자가에 못 crucificado. 박혔습니다. 세상이 사단이 십자가에 못 박혔습니다. As ordenanças 그뿐만 아니라 que são 규례. sutil, que destrói a 그것은 vida, 아주 매우 강교합니다. destrói a 교회 relação. 생활을 망칩니다. Aquilo também foi crucificado. Isso nós vemos em Efésios capítulo 2, é algo bastante profundo. 사람의 관계를 또한 É 망칩니다. uma tremenda de uma 이것은 salvação. 에베소 2장에 나옵니다. O 매우 primeiro 깊은 efeito é a 것입니다. salvação eterna. 놀라운 구원입니다. Essa vacina, que é a vida 첫 eterna 번째는 de 우리에게 Deus, que é suprida a nós através 이러한 da 예방 sua 주사는 palavra e do Espírito. 먼저 Quando você invoca 우리를 o nome do 공급하며 Senhor, 그분의 말씀과 영을 통해서 우리를 공급하는데 우리가 주님의 이름을 부를 적에 você recebe a primeira dose da 우리가 예수 그리스도를 우리의 구주로 영접했을 적에 você passa 우리가 da 첫 morte 번째로 예방 주사를 맞은 à 것입니다. morte é 그래서 우리가 죽음에서 e você recebe a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Você recebe a vida de Deus, a natureza. 주님을 de Deus. 찬양합니다. Daí começa o 우리가 하나님의 processo de 생명, transformação. 하나님의 본질을 Essa 공급함을 vacina 받습니다. eficaz começa a trabalhar 우리가 변함을 com a 받습니다. de todo 이러한 esse que nós 그 falamos. 예방 주사가 우리를 온전케 하며 우리를 자유롭게 합니다. Do mundo, 죄와 da 죄악들 criação e das ordenanças. 그러한 규례로부터 우리를 자유롭게 합니다. 우리는 주님이 행하신 모든 역사하신 것을 봅니다. 이것을 우리가 가치를 둘 필요가 있습니다. 여기에 대한 예로서 많은 경우에 교회 생활하는 우리가 갖고 있는 것을 귀하게 여기지 않습니다. 어렸을 때부터 부잣집에 태어난 아이들은 경제적으로 많은 모든 풍만함이 있습니다. 그래서 먹을 적에 좋은 음식만을 먹습니다. Daí o filho, quando vê ali, a mãe serve o filé mignon. Mãe, filé mignon de novo. Puxa vida. 가장 좋은 고기를 필레미뇽을 주면은 또 필레미뇽입니까? Filé mignon uma vez por mês. E esse filho, 한 달에 한 번도 다른 사람들은 먹지 못하는 고기를 이 아이는 bênção na riqueza e não valoriza, não sabe. Fala, mãe, 그런 filé mignon de 축복과 novo. 부유함 가운데 있는데 그 가치를 모릅니다. Muitas 또 vezes 한 eu 번, sinto que 또 오늘 또 필레미뇽이에요. seja assim, é servido todo 많은 경우에 교회 생활 가운데서 우리가 그럴지도 모릅니다. talvez 매일 우리에게는 필레미뇽이 주어지고 있습니다. não 어떤 valorize. 형제들은 그렇기 때문에 여기에 대해서 가치를 두지 않습니다. 가치를 두지 Uma 않습니다. mãe, eu vou dar um exemplo nessa situação de 엄마가 pandemia, isolamento 내가 social. 또한 다른 예로서 Muitos não 팬데미아에서 faz, 사회적으로 우리가 고립돼 있고 우리가 부모를 잘 há uma 찾아보지 못합니다. e a situação melhora, por exemplo, agora 우리가 느슨해지고 tudo 상태가 좋아지는데 então, 이제 상파울 주가 reuniões, 이제 그 초록색이 되었습니다. daí vem todos os 집회를 가질 수 있고 suas 방문할 수 있게 되었습니다. esposas, os maridos, 그래서 e os netos, 아들들이 모이고 não é idosa, mas essa mamãe, 손자와 excelente cozinheira. 가서 나이 먹은 그 부모를 찾아갑니다. 엄마가 음식을 잘합니다. Vem as noras e os netos 아들이 모일 적에 음식을 합니다. faz aquela comida. 손자가 다 모였습니다. 그 맛있는 음식을 합니다. As compras
며칠 동안 그것을 사고 준비하고 준비를 합니다. 같이 먹자 일찍에. 조금 먹더니 먹지 않느냐? 나 안 먹을 거야. 나는 가서 맥도날드 먹을 거야. 좀 이따 내가 갖다 먹고 올게. 엄마가 무엇을 느낄 것입니까? 많은 경우에 우리 가운데서 우리가 하나님을 대해서 이러한 태도를 취합니다. 우리가 가치를 두지 않습니다. 특별 집회와 우리에게 주어지는 하나님 말씀과 우리가 부르는 찬송, 참으로 너무나도 좋은 찬송들이 밖에서 다른 것들을 더 좋다고 얘기를 합니다. 여기서 메시지를 듣고 저기서 메시지를 듣고 음악을 듣고 찬송을 듣고 그리고 다른 것들이 좋다고 생각을 합니다. 하나님 우리에게 이같이 큰 준비한 그러한 구원, 그분의 왕국을 위해서 우리가 왕노릇하기 위해서 준비한 그러한 모든 것을 도리어 다른 것들을 원합니다. 나는 이렇게 누구를 정죄하는 말로 이걸 말하는 것이 아닙니다. 내가 누구입니까? 내가 이것을 말하는 것은 형제들로 하여금 깨라는 것입니다. 참으로 하나님이 우리에게 주신 것을 가치를 두는 그러한 영을 깨닫게. 그래서는 우리가 어떻게 이같이 큰 구원을 등한시하면 어찌 피하리요? 데살로니가전서 1장 10절. 우리는 우리 구원에 대한 몇 구절을 읽기를 원합니다. 또 죽은 자들 가운데서 다시 살으신 그의 아들이 하늘로부터 강림하신을 기다린다라고 말하니 이는 장래 노하심에서 우리를 건지시는 예수시니라. 우리가 아는 것은 데살로니가 전서에서 여기 세 기둥, 믿음, 사랑, 소망을 교통했습니다. 믿음, 그것은 믿음의 역사인 것입니다. 사랑은 사랑의 수고입니다. 우리가 소망을 말할 적에 그것은 인내를 말하는 것입니다. 소망의 인내. 이러한 믿음, 구절을 저희가 우리를 대하여 스스로 고하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 하나님께 돌아와서 사시고 참되게 하나님을 섬기는 우리가 소망은 께서 하늘로부터 오는 것 다시 살리사 그의 아들을 하늘로부터 강림하심을 기다린다 말합니다. 이러한 예방주사 이것은 하나님 말씀인데 바로 이 복음인 것입니다. 바로 또한 그 영인 것입니다. 우리는 그 영을 받았습니다. 이 면역, 이 예방주사 그것은 바로 영생인 것이요. 그 영. 주님께서는 우리를 하여금 장래 노하심에서 우리를 건지십니다. 참으로 우리는 이것만을 갖고도 영원히 하나님을 찬양할 수 있습니다. 우리는 불못으로부터 구원함을 받았습니다. 영원한 멸망으로부터 구원함을 받았습니다. 불못으로부터 1년, 100년, 1000년, 억년이 아니라 영원히 끝이 없도록 불못으로 들어가는 것입니다. 내가 젊었을 적에 나는 구원받기를 원했습니다. 나는 구원에 확신이 있지 않았습니다. 우리 아버지가 나를 많이 도왔지만 나에게는 의문이 있었습니다. 그 당시에 기본적인 진리를 가르치는 집회가 있지 않았습니다. 우리에게 그러한 책들이 또한 많지가 않았습니다. 그래서 나는 침대에 누워서 생각했습니다. 내가 불못에서 지옥에서 불타는 영원히 불타는 것을 생각해 봤습니다. 그래서 나는 그때 침대에서 확 떨어져 내려와서 주님을 부르며 구원함을 받았습니다.
불못을 생각하다가. 우리는 구원의 확신함이 필요합니다. 그러나 예수를 영접한 자는 이미 하나 장차 놓아십니다. 데살로니가후서 2장 13절 주의 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희를 위하여 마땅히 하나님께 감사한 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 주님은 우리를 구원했을 뿐만 아니라 영원한 멸망으로부터 구원했습니다. 이것은 완전한 구원, 성령의 거룩하게 하신가? 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하십니다. 우리가 영원한 불못으로부터 구원했을 뿐만 아니라 이 세상에서도 현 세상 하나님을 섬기는 동안에도 우리가 땅에 속한 모든 것으로부터 우리를 구원합니다. 거기에 두 가지 면역이 있습니다. 성령의 거룩해 하심. 성령은 우리를 변화시킵니다. 하나님의 신성한 생명, 그 영이 우리 안에 들어올 적에, 이러한 성분이 우리 안에 들어올 적에 우리에게 변화함이 있습니다. 이러한 변화, 가치를 우리가 너무나도 귀한 것입니다. 이러한 변화를 우리는 가치를 둘 필요가 있습니다. 하나님이 우리 안에서 역사하도록 우리를 성령의 거룩함 뿐만 아니라 진리를 믿음으로, 이러한 믿음은 말씀으로부터 옵니다. 진리를 믿음으로 베드로 형제가 준 그러한 예로서 트럭이 옵니다. 그 트럭이 말씀의 트럭인 것입니다. 바로 객관적인 믿음에 하나님에 있는 그러한 객관적인 믿음을 갖고 트럭이 우리 영 안으로 들어옵니다. 그럴 적에 주관적인 믿음이 자라납니다. 이러한 트럭이 바로 말씀의 트럭인 것입니다. 그래서 매일매일 우리가 하나님의 말씀을 읽을 적에, 주님의 이름을 부르며 말씀을 우리가 누릴 적에 우리는 이러한 예방주사를 더 받는 것입니다. 그것은 믿음인 것입니다. 진리의 믿음, 성령의 거룩해 하심과 진리의 믿음, 그걸 통해서 구원 얻게 됩니다. 하여 우리 복음으로 너희를 부르사. 이런 말씀은 우리를 변화시키는 말씀, 이것이 바로 복음인 것입니다. 하나님을 더욱더 연결시키며 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하십니다. 목적이 무엇이죠? 영광인 것입니다. 우리가 온전히 하나님의 영광으로 우리가 삽입되며 연결되는 것입니다. 15절에 이러므로 형제들아 굳게 서서 말로나 우리 편지로 가르침을 받은 유전을 지키라. 이 구절, 우리를 가르침 받은 유전을 지키라. 오늘 말씀은 우리가 갖고 있는 것을 귀하게 여기라는 것이 오늘 말씀의 핵심인 것입니다. 나는 하나님 앞에 두려운 마음으로 말합니다. 다른 원천을 추구하지 마십시오. 우리가 유전을 지킵시다. 교회 생활 가운데서 우리를 가르치신 그 가르침 받은 유전을 지킵시다. 먼저 우리는 주님의 이름을 부를 필요가 있습니다. 청소년들이요, 사춘기에 있는 형제들이요, 주님 이름 부르는 것을 부끄럽게 생각하지 마십시오. 우리가 길에 있습니다. 길에 걷다가 우리가 갑자기 주 예수여, 문제가 있습니까? 당신을 미친 사람이라고 생각합니까? 그렇게 생각하라고 놔두십시오. 그러나 당신은 이렇게 할 적에 하나님과 연결되는 것입니다. 어느 누군가가 거기에 만져진 바 되는 사람이 있을 것입니다. 예를 들어서 내가 많은 어떤 날 길을 가다가 mal-estar em alguns, mas aqui no estado de São Paulo tem um time que todo mundo, ninguém tem vergonha desse time, é o Corinthians.
축구팀이 있습니다. 승리했습니다. 어느 누구도 코리안찬 하면서도 소리 내는데 부끄럽지 않게 그렇게 소리를 지릅니다. 우리가 주 예수여 하는 것이 뭐가 부끄럽습니까? 우리 주위에 있는 모든 사람을 놀래킵니다. 그렇습니다. 집에서 부르고 친구들 가운데 부르고 당신이 바로 주님 이름 부르는 자라는 것을 알게 할 필요가 있습니다. 크리스찬들이 바울 시대 때 크리스찬들이 예루살렘에서 베드로와 주님의 이름을 부름으로써 숨어서 부르질 않았습니다. 집에서 길에서 주님의 이름을 불렀습니다. 바울이 그러기 때문에 사울이었을 적에 예수 믿는 사람들을 핍박했습니다. 오늘날 우리가 다른 왕 부르는 데는 우리가 있습니다. 여기 말하는 것처럼 우리가 유전을 지키며 가치를 둘 필요가 있습니다. 우리가 갖고 있는 주님의 이름 부르는 것을 귀하게 여기고 그러한 유전을 지키시기 바랍니다. 말씀의 가치를 또한 두기 바랍니다. 성경에 있는 방법, 우리가 읽을 뿐만 아니라 우리가 순서적으로 성경 말씀을 갖고 이해할 필요가 있습니다. 그러나 또한 기도로서 많은 사람들이 말씀을 갖고 기도하는 것에 대한 잘못된 관점을 갖고 있습니다. 내가 한 예로서 한 구절을 잡고 우리가 잘 아는 구절. De Tessalonicenses mesmo. Tessalonicenses mesmo. Vamos pegar um versículo. Nós estamos estudando Tessalonicenses. Vamos pegar de Tessalonicenses mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 5장. Versículos 16, 17 e 18. Tá? Ali fala, regozijai-vos sempre. Então, muitas vezes nós pensamos que a palavra é proclamar, é ficar repetindo. 하나님 말씀을 기도하는 것은 반복하는 것을 생각합니다. Proclamar lendo a palavra. Orai, regozijai-vos sempre. regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. 오라 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. Isso tem utilidade. 우리가 선포할 필요가 있습니다. 이렇게 선포할 적에 바로 우리 앞에 있는 적을 쫓아냅니다. 그래서 이긴 자들은 증거하는 말이 있다고 말했습니다. 입을 다물고 있는 자가 아닙니다. 적이 우리에게 와서 슬픔을 가져올 적에 나는 슬프다, 나는 슬프다. 아닙니다. 그렇게 해서는 안 됩니다. 우리가 적을 이기기 위해서는 증거하는 말이 필요합니다. 어떻게 증거하는 말을 갖죠? 바로 말씀을 선포하는 것입니다. 성경에 있는 사실, 항상 기뻐하라. 그 적에게 기도할 수 있습니다. 사단에게 말한 것처럼 주님이 시험을 당할 적에 사단에게 말했습니다. 네가 하나님의 아들이거든. 이러한 돌들로 명하여서 떡이 되게 하라. 주님께서 말씀했습니다. 사단아, 사람이 떡으로만 살 것이 아니다. 하나님의 입으로 나는 모든 말씀으로 살 것이니라. 이렇게 말씀했습니다. 두 번째 시험이 왔습니다. 네가 하나님의 아들이거든 높은 데서 뛰어내리라. 성전 꼭대기에서 뛰어내리라. 그때 주님은 그렇게 얌전하게 있지는 않았습니다. 사단에게 말했습니다. 또 높은 산으로 가서 모든 영광을 보지만 내가 이걸 나에게 경배하면 내가 너에게 주리라 말했을 적에 주님은 말씀했습니다. 다만 너희 하나님에게 하나님만을 경배하라. 그런 다음에 사단이 가버렸습니다. 많은 경우에 우리가 말하지 않고 사단에게 복음을 전하지 않습니다. 선포하지 않습니다. 그렇기 때문에 주위에 사단이 항상 있습니다. 사단이 우리를 만질 적에, 우리 생각을 만질 적에, 우리에게
우리에게 와서 참소할 적에 나에게는 주님의 피가 있다. 나에게는 주님의 피가 있다. 주님의 피를 봐라. 나는 죄를 지고 실수했지만은 나는 용서를 이미 구했다. 주님의 피가 나를 용서했다. 그 피가 나를 죄를 사했다. 너는 이제 꺼져라. 베드로가 주님에게 말했을 적에, 주님을 불쌍히 여겨서 십자가로 간다 말했을 적에 주님은 베드로에게 사자라 물러가라 얘기를 했습니다. 여기서 떠나라. 그래서 우리는 이것이 하나님의 말씀을 사용하는 것입니다. 말씀을 갖고 기도하는 것입니다. 이것은 적을 향해서 그렇습니다. 하나님을 향해서는 또한 하나님에게 말씀을 갖고 기도할 수 있습니다. 항상 기뻐하라. 주여, 항상 기뻐라고 말합니다. 말씀 갖고 기도하는 것이 뭐죠? 기도할 줄 모릅니다. 우리가 하는 기도는 매일매일 똑같은 것을 반복합니다. 이걸 축복 건강을 허락하시고 팬데믹에 보호하시고, 그러나 하나님의 말씀을 읽을 적에 가장 좋은 구절을 갖고 그걸 갖고 기도를 만드는 것입니다. 여기 예를 들어서 베드로전서 5장 16절 항상 기뻐하라. 내가 항상 기뻐라고 말하는데, 주님, 내가 어려움이 많이 있기 때문에 기뻐하지 않는 것 같습니다. 내가 기뻐하는 것이 쉽지가 않습니다. 그러나 나는 능력을 믿습니다. 나는 기뻐하기 원합니다. 이걸 갖고 우리가 이렇게 기도할 수 있는 것입니다. 가치를 두십시오. 여기 하나님 말씀. 이것이 우리에게 주어지는 유전인 것입니다. 말씀을 기도로 바꾸는 것입니다. 모든 것에 감사하는 것입니다. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에 있는 널 향하신 하나님의 뜻이니라. 주님, 내가 감사합니다. 이러한 일들이 나에게 일어났습니다. 나는 이러한 일이 일어나지 말라고 기도했지만 일어났습니다. 그렇지만 나는 계속해서 그러할지라도 주님께 감사합니다. 내가 그 공항으로 가고 있는데, 공항을 가기 전에 어떤 형제가 나에게 기도를 해달라고 급하게 기도 안 하면 내가 죽을지도 모른다고 해서 그를 위해서 기도를 했습니다. 볼리비아로 가는 길에 기도를 함으로 인해서 많은 시간을 빼앗겼습니다. 가는 길에서 비가 왔고 상파울 그 마르지날에서 어떤 일이 일어났죠? 비가 오고 그 가운데에서 시간이 안 될 것이다. 차가 많이 밀렸습니다. 그 가운데서 타이어가 빵꾸가 났습니다. 나의 어떠함으로서는 나가서 발로서 아마 타이어를 펑 쳤을지도 모릅니다. 이제 내가 빨리 가야 되는데 여기 빵꾸가 났어요. 이제 비행기 놓쳤다. 이렇게 하지 않고, 주님 감사합니다. 내가 늦었습니다. 내가 늦기를 원치 않았지만 형제가 주님 감사합니다. 내가 아직도 비로 인해서 감사합니다. 그리고 이제 빵꾸가 났습니다. 감사합니다. 이걸 인해서 감사합니까? 그러나 성경은 말합니다. 항상 기뻐라고 말합니다. 그렇게 할 적에 우리에게 능력이 옵니다. 내가 그 타이어를 바꿨고 불평하지 않고 기쁨 가운데 노래를 부르며 찬송을 부르며 타이어를 바꿨습니다. 항공에 갔을 적에 쉬지 않았습니다. 체크를 할 수가 있었습니다. 많은 사람들이 늦게 왔습니다. 비 때문에. 그래서 내가 여행을 할 수 있었습니다. 참으로 주님과 영입니다. 나는 모든 것에 감사하기 원합니다. 주님, 나를 가르치십시오. 내가 있는 환경에서 가르치시기 바랍니다. 내가 주님께 감사합니다. 나에게 힘을 주십시오. 이것이 무엇이죠? 이것이 말씀을 갖고 기도하는 것입니다. 하나님 말씀 가운데서 영감을 얻는 것입니다. 나는 참으로 진지하게 얘기를 합니다. 내가 지금 말하는 많은 말씀, 이제 내가 말씀을 잘하다가 이런 느낌이 있어서 말하는 것입니다. 우리가 가치를 둡시다. 형제자매들이요. 우리에게 주어진 유전, 우리에게 가르치는 그런 유전을 귀하게 여깁시다. 우리가 경고합시다. 밖의 것을 추구하지 맙시다. 우리에게 주어진 유전, 가르침을 받은 유전을 지키라. 여기에 가치를 둡시다.
교회 생활 가운데 우리에게 주신 귀한 것들을 우리가 가치를 둡시다. O que o irmão Dong 주님의 이름을 부르고 tantos anos negar a vida da alma, vamos valorizar isso. Isso vai ser a nossa salvação. 다영자님을 통해서 우리에게 가르친 혼생명을 부인하는 것. Lendo a 여기 palavra, 이러한 유전을 귀하게 transformar a 여깁시다. Bíblia, 우리에게 구원을 fazendo 가져옵니다. oração. 말씀을 갖고 기도하며 성경의 구조를 갖고 기도를 만드는 것. 이것이 참된 말씀을 갖고 기도하는 것입니다. 성경 구조를 갖고 기도하는 것입니다. 이제 우리가 찬송을 귀하게 여깁시다. 우리에게 주어지는 찬송이 하나의 좋은 기도입니다. 우리에게 주어진 찬송, 그 찬송을 갖고 기도하십시오. 우리가 하늘로 올라갈 것입니다. 하늘의 영역으로 올라갑니다. 한 찬송마다 우리에게 기도인 것입니다. 우리의 찬송은 표면적이지가 않습니다. 우리에게 행복을 말하고 이러는 것이 아니라 참으로 요즘 우리에게 주어진 찬송, 현재 부담을 갖고 주어진 찬송, 그거는 참된 기도입니다. 청소년들이요, 우리가 모두가 배우시기 바랍니다. 어떠한 슬픈 일이 생길 적에, 환란이 올 적에 그 가운데서 우리를 위로하는 찬송, 그걸 부르고 그렇게 할 적에 당신 모든 일생 동안 그런 찬송을 기억할 것입니다. 그런 찬송 가운데 모든 환경을 이기게끔 하는 것입니다. 그래서 그 찬송이 바로 당신과 하나님만이 압니다. 당신과 하나님만이 시온산에서 부를 것입니다. 오로지 그분만이 아는 그런 찬송인 것입니다. 교회 생활을 귀하게 여기십시오. 형제들을 귀하게 여기십시오. 자매들을 귀하게 여기십시오. 우리에게 주어진 사역을 귀하게 여기십시오. 하나님이 우리에게 주신 은사, 그 은사를 발전시키십시오. 사역이 되도록 하나님이 교회 생활 가운데 당신을 사용할 수 있도록 업신여기지 마십시오. 귀하게 여기십시오. 하나님이 우리에게 주신 모든 것을 귀하게 여기십시오. 당신은 유용한 필요한 사람이요, 없어서는 안 될 사람이요, 하나님은 당신을 얼마 있어서 우리는 다시금 보일 것입니다. 또한 우리가 이렇게 인터넷으로 하는 집회를 귀하게 여기시기 바랍니다. 많은 이들이 좋은 그 핸드폰과 컴퓨터를 갖고 있지 않기 때문에 그런 형제들을 또한 방문하기 바랍니다. 적어도 전화를 하시기 바랍니다. 왓츠ap이 있다면 왓츠ap을 보내시기 바랍니다. 정말 우리의 목소리를 들을 적에 그들이 기뻐할 것입니다. 웹이 www 이 세상의 그러한 거미줄 페이크뉴스와 사단이 우리 생각을 치기 위해서 하지만은 우리가 신성한 그러한 그물, 이것을 우리는 같이 둘 필요가 있습니다. 자매들이 서로 이러한 그물을 갖고 같이 복음을 전합니다. 새로 들어오는 형제들을 그들을 우리가 돌볼 필요가 있습니다. 그러한 집회를 귀하게 여기시기 바랍니다. 특별 집회 동안에 주어진 당신을 돌볼 그러한 형제들, 그런 모든 메시지와 청소년들의 모든 것을 귀하게 여기기 바랍니다. 특별 집회를 귀하게 여기며 청소년들이 전진하는 것, 아반스타 조뱅도 귀하게 여기시기 바랍니다. 하나님이 우리에게 주신 모든 것을 귀하게 여기기 바랍니다. 우리가 우리를 가르침을 받은 유전을 지키라. 다영제님들부터 그러한 부담을 줬습니다. 이제 꼴볼 따진 권서인 9,500권, 9,800권 3일 동안 이렇게 책을 팔았습니다. 9,500, 9,800 매일마다 한 그 권서인마다 34권의 책을 팔았습니다.
이제 우리가 가치를 둡시다. 사람들이 이러한 변화된 길에서 기도하며 너를 위해서 기도해도 되느냐? 이런 오늘의 양식을 또한 귀하게 여기십시오. 또한 우리가 있는 신문 그걸 갖고 우리가 복음을 전합시다. 책을 갖고 생명나무 출판사가 주어지는 그런 모든 이런 것을 갖고 인터넷을 통해서 책을 공급하며 또한 인스티튜트 방송국 우리가 지난주에 캠페인을 하며 우리에게는 10만이 될 필요가 있는데 우리에게 8만 5천이 되었습니다. 2천 명이 늘었습니다. 우리가 10만이 다다르기 위해서는 더 많은 형제들이 필요합니다. 우리가 새로운 형제들이 들어옵니다. 두 가지 원천을 통해서 인스티튜트 방송국을 통해서 전 세계 형제들이 우리를 접합니다. 지난주에 힘의 은혜로서 벨기에 있는 자매가 우리를 접했습니다. 교회 생활을 알기 원했습니다. 이런 아직 우리 벨기에 교회가 없는데 그런 자매를 접하게 되었습니다. 또 다른 나라와 어떻게 책을 살 수 있는가? 생명나무 출판사의 책을 어떻게 사는가? 어디에 집회가 있는가? 그들은 알기 원합니다. 그래서 우리는 그물을 치고 그러한 원천은 é passado para eles, para essas pessoas, um papelzinho com telefone, e assim por diante. Eles ligam, querendo saber onde que tem igreja. 그래서 우리가 신문과 이런 걸 통해서 그들이 어디에 교회가 있는지 그들은 물어봅니다. 형제들이요, 우리는 견고하게 우리 가르침을 받은 유전을 지킵시다. 그것이 말씀이거든. 모든 것이 말씀으로부터 옵니다. 이제 시간이 마지막 시간이 왔습니다. 나는 내가 준비한 것을 거의 하나도 말을 못했습니다. 그 다음 주일날 우리가 교통합시다. 과정. 하나님이 이러한 면역과 예방주사를 만들기 위해서 에덴 동산으로부터 오늘날까지 하나님은 준비를 했습니다. 우리에게 예방주사를 주기 위해서. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가. 그분에게 준비하신 구원이 얼마나 큰가. 이러한 예방주사는 너무나도 기묘하게 좋습니다. 우리는 이러한 모든 것을 귀하게 여기기 원합니다. 우리는 우리에게 주어진 이같이 큰 구원을 등한시 여기기를 원치 않습니다. 조금 많이 원하십니다. 어떻게 이렇게 큰 구원을 등한시 여기면 어찌 우리가 피하리요? 난 여기서 마칠 것입니다. 나는 아르카 형제들이 어떤 광고를 우리에게 했는지 do Missionário Internacional. Nós vamos informar os irmãos, tá bom? Quem sabe amanhã de manhã já tem, daí o irmão Pedro pode informar para vocês. Amanhã cedo, às 10h30, encontro com o irmão 내일 아침에 10시 반에 다시금 만나서 우리가 집회를 가지고 있습니다. 주일날 말씀을 전할 것입니다. 전 9시 반서부터 떡되는 집회가 있습니다. 많은 교회가 모이는 그런 집회를 갖습니다. 주님을 찬양합니다. 오늘 저녁에 메시지가 끝난 다음에 북미 형제들이 교통을 할 것입니다. 이제 우리가 기도로 마칠 것입니다. 주님 감사합니다. 일주일이 또 지났습니다. 이제 주님이 오시면 일주일 가까이 왔습니다. 주님, 큰 구원을 우리는 귀하게 여깁니다. 예방주사. 주님은 이걸 준비하기 위해서 4,000년 동안 준비했습니다. 우리는 이것을 없인 여기지기 원치 않습니다. 귀하게 여기기 원합니다. 주님이 우리에게 준비한 모든 것, 교회에게 주어진 유전들 귀하게 여깁니다. 주님의 이름 부름과 말씀을 기도로 읽고 우리에게 주어진 찬송과 교회 생활, 집회, 주님이 우리에게 주신 모든 사역들, 주님 감사합니다.
우리는 청소년들을 돌보며 아이들을 돌보며 모든 것이 귀합니다. 생명나무 출판사 신문, 오늘의 양식, 또 방송국, 주님 너무나도 감사합니다. 감사합니다. 또한 그 권서인들, 여기 300명 형제들이 또 참으로 이런 일을 행하고 있습니다. 그들을 돌보시기 바랍니다. 우리는 우리에게 주어진 가르침받은 유전을 지키기 원합니다. 교회 생활 가운데 가르침받은 것. 우리로 하여금 전진하기를 막는 전통을 없애시기 바랍니다. 그러나 좋은 유전들을 지키기 원합니다. 주님 감사합니다. 형제들 모두를 축복하시고 우리를 자유롭게 하십시오. 우리를 잡는 모든 것으로부터 많은 것들이 우리를 잡습니다. 생각과 감정 가운데서 우리를 그러나 주님 우리를 자유롭게 하시기 바랍니다. 우리를 참으로 영 가운데서 우리를 참되게 자유롭게 하기 원하며 우리가 지식적으로 아는 것뿐만 아니라 머리를 사용하는 것뿐만 아니라 우리가 교리를 알 뿐만 아니라 우리가 실제를 갖기 원합니다. 주님은 영이시기 때문에 참으로 당신을 경배하는 자가 영과 실제 가운데 경배할 필요가 있다고 얘기를 했습니다. 어떤 방식이 아니라 실제인 것입니다. 우리 모두에게 실제로 허락하시기 바랍니다. 참되게 우리를 자유롭게 하시기 바랍니다. 주님 감사합니다. 모든 형제들을 격려하며 그 모든 환난 가운데 있는 형제들 또 친척을 잃어버린 형제들을 안위하시기 바랍니다. 우리 모두를 격려하시고 우리를 하여금 생명 가운데 자라고 무르익게 하시기 바랍니다. 주님이 오시기 전에 우리가 그렇게 되기 원합니다. 우리는 주님의 이름 가운데 축복하며 기도를 합니다. 아멘. 다음 주까지 우리가 만나기 원합니다. 아멘.